अस्सलाम वालेकुम ते जी आया नूं नाजरीन। अज दा प्रोग्राम अज दा मेहमान लैके तुहाडी खिदमत विच शफाकत अली ते मुतजल्ला खुशाब हाज़र ने। नाजरीन, असी सारे जानते हैं कि तरक्की, साइंस, टैक्नोलॉजी ते इहदे विच बहुत सारियां नवीं चीज़ां आने नाल इंसान दे रवैये, इंसान दी सोच तब्दील हुई है। टी.एस. एलियट साहब कहते हैं, जिहड़े कि एक 20वीं सदी के बहुत वड्डे दानिश्वर ने, कि इंसान ने तरक्की का नहीं बल्कि तनज़ली का सफ़र तय किया है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देंदे होया वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि पहले वक्तां दे विच एक इंसान दूजे इंसान नूं सिर्फ इनफरादी तौर पर नुकसान पहुँचा सकता सी, लेकिन इस तरक्की ने साडा नुकसान इस तरह किया है कि अज एक बंदा एटम बम का बटन दबा के पूरी दुनिया को जड़ा ना तबाह कर सकता है। तो जिथे सानू साइंस ने बड़े फायदे दिते ने, उहदे नाल कुछ नुकसानात जिहड़े ने वो भी दिते ने। बिल्कुल जी प्रोफैसर साहब, जिथे इंसान ने साइंस ने इंसानियत का इन्ना भला किया, उहदे इन्ने कम संवारे, उहदे वो कम जिहड़े बहुत सारे बंदियां ने इकट्ठे होकर करने हुंदे सी, हुण कल्ला बंदा या शायद बाज़ौकात कल्ला भी नहीं, सिर्फ मशीन कर सकती है। फिर वो कीमत तो चुकानी पई इंसान नूं, जो कि अज का इंसान चुका रहा है। तो यही गल जिहड़ी है वो टी.एस. एलियट साहब कर रहे हैं। अच्छा जी, जिवें कि तुसीं जानते हो, प्रोग्राम अज दे मेहमान विच साडे वेड़े विच मुख्तलिफ परौने मौजूद हुंदे ने, जिन्हां दा ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबਿਆਂ नाल हुंदा है। तो अज भी साडे घर साडे वेड़े एक इहो जिहे परौने मौजूद ने, उन्हां दा असीं हुण तुहाडे नाल तारुफ करावांगे तो असीं जाणांगे कि हयाती दा पिंडा उन्हां ने किवें तय कीता और इत्थे तक किवें पहुंचे। जी, साडे नाल मौजूद ने अज अखां दे डॉक्टर जनाब सैयद डॉक्टर मुहम्मद जहांगीर साहब। उन्हां दा ताल्लुक लाहौर तो है तो लाहौर च ही प्रैक्टिस करते हैं। आओ तुहाडी मुलाकात कराने। डॉक्टर साहब जी आया नूं। जी आया नूं। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ स्पैशलाइजेशनस, अखां ही क्यों चुनिया तुसी स्पैशलाइजेशन वास्ते? मेरा असल च तलक लाहौर नाल ते है, लेकिन मैं जिहड़ा मेरा जन्म भूमि है जिहड़ी मेरी वो शकरगढ़ है। अच्छा। तो मेरा पिंड जिहड़ा सी शकरगढ़ एक बरसाती नाले के किनारे बड़ा खूबसूरत पिंड सी है। तो उत्थे एक छोटी जी डिस्पेंसरी सी, उत्थे एक डॉक्टर साहब होंदे सन। तो मैं क्लास 6वीं तक उत्थे ही पढ़िया। तो वो साल च 2-3 दफ़ा ना उत्थे अखां दे ऑपरेशन होंदे सन। अच्छा। तो मुख्तलिफ जगह तो लोग अपने अपने मरीज़ों को, अपने बजुर्गों को लैके आते सन। तो वो बड़ा ही अच्छा लगता सी साडे लिए भी, और वो 5-6 दिन वो लोग उत्थे ही रहंदे सन। सही। तो उदों तो मेरे दिन च सी कि अगर मैं कभी डॉक्टर बना तो मैं भी इन्हां डॉक्टर साहब की तरह होवां, इसलिए मैं अखां दा शोभा जिहड़ा ना उसनूं चुनिया जी। अच्छा, अखां दे डॉक्टर कोल जाण नूं दुनिया डरदी भी है कि किते ऐनक ना लवा देण सानूं। तो इस टैबू नूं तुसीं किस तरह जिहड़ा ना वेंदे हो ताकि लोकां वास्ते आसानी होवे कि अखां? नहीं, मैं समझना कि ऐनक जिहड़ी है ना वो तो इंतहाई एक खूबसूरत चीज़ है। जिन्हां लोगों को रंग नज़र नहीं आते, जिन्हां लोगों को अच्छा नज़र नहीं आता, उन्होंने एक सैकेंड के बाद अच्छा नज़र आना शुरू हो जाता है और चेहरे की रंगत ही बदल जाती है। और जो लोग ऐनक नहीं लगाते वो एक छोटा मोटा इस माशरे दे नाल ज़्यादती करते हैं। अपने नाल तो वो करते ही नहीं, लेकिन माशरे नाल भी है ज़्यादती। सही। तो डॉक्टर साहब, जिवें चलो ये तो हो गया, तुसीं दसदे पे हो कि ऐनक ला के उन्होंने पहले नालों बेहतर नज़र आता है, पर कई लोग ने वो झूठे मूठे ते मरीज़ बन भी जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, कोई बच्चा स्कूल ना जाना चाह रहा हो तो झूठा बहाना कर लवे। नो 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 नो, टेक्नोलॉजी जिहड़ी है वो इस लैवल ते पहुंच गई है कि मेरे हाथ दे विच जिहड़ी रेटिनोस्कोप हुंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो मैं चेक करना तो मैंने पता लग जाता है कि इसनूं ऐनक की जरूरत है या इनू ऐनक की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जो बच्चे फिर सिर दर्द की शिकायत करते हैं, कहते हैं पिछे बह के सानू बोर्ड सही नज़र नहीं आता, इसका मतलब है उसके पिछे वाकई कोई गल है? वाकई बिल्कुल गल है, उसके पीछे गल है। और इन्हां बच्चों के लिए मेरा एक पैशन है, और इस पैशन नूं मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी एक टीम बनाई है, और असीं स्कूलों दे विच जाके बच्चों की स्क्रूटनी करने हैं और पूरा स्कूल जिहड़ा है असीं चेक करने। उहदे च जिहड़े बच्चों की नज़र असीं समझने कि कम है, उन्होंने असीं ऐनक का नंबर देने हैं। सही। और जिहड़े बच्चे खरीद नहीं सकते ऐनक,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲਟੇਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੋਸਚਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਚਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਚਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਲੇਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੇੜ ਹੀ ਲਈਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਫੜਾਓ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਅਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਫਾਜ਼ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਈਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰਦਵਰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 15 ਵਾਰੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਣੀ ਹੈ। 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ, 20-20 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ 85% 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1500 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1350 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਔਰ 150 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਗਾਜਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਥ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 4 ਮਗਜ਼ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਸੌਂਫ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ -1 ਦੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ 20 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਕਿ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਸੂਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾएं ਬਾएं ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਾएं ਬਾएं ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ। ਸਹੀ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। 7000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਐਨਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈਡੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 25000 ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰੀਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਫਾਕਤ ਅਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰੋਣੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਇਮਰਾਜ਼ ਚਸ਼ਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜ਼ਰਾ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੌਪ ਲੈਟਰ ਅਗਰ ਪੜੋਗੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਿਰਫ ਟੌਪ ਲੈਟਰ ਟੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ 15% ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 85% ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। और अगर वो आखिरी लाइन पढ़ता है तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ 100% ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸੁਰਾਖ ਗੱਤੇ 'ਚ,
ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਹੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ तमाम ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ NGO ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਨਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਬਲਾਈਂਡ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਬ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। अच्छा देखो, अगर इलाज पॉसिबल है तो ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ % ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਗਿਆ ਹੋ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਬਲਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਸਿਬੋ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਲਵੋ, ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਚ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ IT ਦਾ ਬੜਾ ਬੂਸਟ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਐਡਲਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਅਸੂਲ? ਉਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਅਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਬਸ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ? ਇਹ ਰੋਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ वन डे ਤੇ वन डे ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਾਤਾ ਔਰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? एहतियात है कि मैं समझ रहा कि जो तक बच्चा या बच्ची कॉलेज च नहीं जाता ना, कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाए। कॉलेज च जाने वाले बच्चा जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है, तो उसनों प्रॉपर हदायत दे के फिर कॉन्टैक्ट लेंस दिता जाए। कॉन्टैक्ट लेंस जिस तरह का साडा माहौल है, जिन्नी साडी पोल्यूशन है इस शहर च या इस मुल्क दे विच, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਿਆ ਪਿਆ ਡਰਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਾਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਵਾਲਦੈਨ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, 5 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 5 ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। वो बच्चा दूसरे ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ये डॉक्टर साहब जो है ना ये हमारे फैमिली आई स्पेशलिस्ट है। अच्छा। हाँ जी, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ਐਨਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਡਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਜ਼ਰ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਲੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਮੂਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, 18 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, -4 -5 2 ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਵਧੇ 18 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 19 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਕੜ ਕੇ ਫਰੇਮ ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕ ਰੱਖੀ। ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਖੌਫ ਤੇ ਹੈ, ਖੌਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਨਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਖੌਫ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਮਤਲਬ -4 ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਕਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾਣਾ ਔਰ 0.5 ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾਉਣ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 7000 ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਛੇਤੀ 25000 ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ, ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਜਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਡਰਾਮੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਫਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ BS, MPhil ਔਰ PhD ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂ।
ਠੀਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਬੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਤਬਰ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਲੀਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਈਸ਼ਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਸਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੜਾ ਅਫਾਕੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਲਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਡਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅੱਗੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਗਾਂ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮਾਂ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਾਣਾ ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਕਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਸਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਦਬੀ ਸਿਨਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੌਣਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਨੀ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤੌਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ, ਇਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਨ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਅਤਬਰ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੌਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਔਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਿੱਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, PhD ਕੀਤੀ ਤੇ PhD ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੌਜੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੌਜੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਸ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਬੜਾ ਆਫਾਕੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਮਸੀਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿੱਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਹੀਫੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਜਮੂਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ, ਸਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਔਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਬਾਰਤ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਗਾ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ
ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा एक टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਮੁxtਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਆਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ, ਯਾਨੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਤਬਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਓਰੀਜਨ ਦੀ, ਪਿਓਰ ਉਰਦੂ ਰੀਜਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬਣ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਘਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਕਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਔਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ, ਕੁਝ ਅਫਸਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਡਰਾਮਾ ਨਿਗਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਆਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਾਵਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੀ ਅਦਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਆਇਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਦਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਨੁਮਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਦਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਦ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਨੇ,
ਨੈਣ ਸੁਖ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਤਰਾਜਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਰੇਖਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਮਾਸਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਾਹੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਐਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਦੌਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੇ ਆਰਟਸ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਲਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਾਇੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਖਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗਾਓ? ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਨਾ ਲੁਕਾਓ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤੇ ਏਡੀ ਸੈਰ ਹਾਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁxtਲਿਫ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰੋਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰੋਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਣੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬਣਾਓ ਸਿੰਗਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਿਊਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸਾਇਰਾ ਸਮਾਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮੰਨੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ 2003 ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਪੇਨ ਗਈ, ਫਿਰ ਟਰਕੀ ਗਈ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ। ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਨਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਨੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਨੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਪਸ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਕਅਪ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਮ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਡੈਮੇਜ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜੈਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਨੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਜਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਕਲ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ तमाम ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਪੀਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਬੁਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚੋਇਸਿਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੇਅਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਸੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਆਇਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਸੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲੀ ਸੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਮ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਲੱਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੇ, ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 in 1 ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਕੈਲਪ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਹੇਅਰ, ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗੇਨ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਡੈਮੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹੇਅਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਫੇਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਲ ਫੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਜ਼ਵੀ ਫੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਚੁਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੇਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ तमाम ਸ਼ੋਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੇਅਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸਕਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਵਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਰਾਬ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆਇਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸਤਨਾਫ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਂਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ, ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਕਲਰ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੇਂਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਪਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਨ ਡੈਮੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਿੰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਜਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਰੂਨੀ ਏਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛੀ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮੇਗਾ 6 ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਓਮੇਗਾ 6 ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਓਮੇਗਾ 6। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਬੋਇਲ ਐਗ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਗ ਵੀਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੇਅਰ ਦੀ ਏਜਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਇੰਗ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ, ਅੱਜਕੱਲ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਬਦਾਮ ਲਵੋ, ਰੋਗ ਨੇ ਬਦਾਮ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਇਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਆਇਲਿੰਗ ਰੇਂਜ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਪੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੈਲਪ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਾ ਲੈਣ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੱਖਣ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਮੈਟਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੋ ਬਾਡੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਬੋ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਬੋ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਔਰ ਅੰਡਾ। ਯਾਨੀ ਆਇਰਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦਹੀਂ ਅੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਓ, ਲਾਈ ਵੀ ਜਾਓ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਹੌਰੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹਾਲੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਪੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਉਤਰ ਗਏ।
ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੌਰੀਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਫॉर ਅ ਗਰਲ ਟੂ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਹਰ ਓਨ ਹੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। तो उस तो बाद मैं ओमेगा 6 बेस चीज़ां इस्तेमाल करनियां शुरू कर दियां। स्कैल्प दे एम्प्यूल्स सन वो लगाए, मैं अच्छी प्रोटीन डाइट लीती, मल्टीविटामिन लीते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ HB ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ HB ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਗਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 80% ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਐਸੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਐਕਸਪਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੋ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ UV ਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, SPF 60 ਤੇ SPF 50। ਉਹ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ को लिखवा ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ को ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ को ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਮ, ਅੱਛਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਸਨ ਬਲੌਕ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੋਨੋਂ ਏਜਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਏਜਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬੈਰੂਨੀ ਏਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਈਵਨ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਫੂਡ ਅੱਛੀ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੀ, ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਪਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, NF ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਬਮ, ਨੈਚੁਰਲ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਕਿਨ ਕੁਛ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਬੀਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲੈਂਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਨੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਏਜਿੰਗ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ।
ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦਾਗ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਿਲਕੀ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਲਵੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਆਇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਰਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਗਲੈਂਡਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਨੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹਮੈਕਟੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਕੀ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਕਾਟਨ ਲਵੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ, ਦਬਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾ ਖੁਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ VTI ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਵਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਫਟੈਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੱਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਤਰਫ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਔਰ PTV ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੜਕਪਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਧੱਬੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਕਨੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਖੂਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਐਕਨੀ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੈਡਿਊਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸੀਬਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ Makeup ਸਾਡੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਨੇ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਅ ਕਲੌਗਡ ਪੋਰ ਔਰ ਅ ਕਲੌਗਡ ਫੋਲੀਕਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੀਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੁਬਰਟੀ ਵੀ ਏਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਵੈਨ ਅ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਅ ਬॉय ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਮੈਨ, तो एक ते ਉਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 90% ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਾਮਿਲ ਬੇਰੂਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੱਲੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਵਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ, ਕਰੀਮਸ ਐਸੀ ਮਾਸਕਿੰਗ ਕਰੇ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ ਐਕਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਿਕ ਐਕਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਬੋਨੀ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜੌ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲੌਗਡ ਪੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਐਕਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਪੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਓਪਨ ਪੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਇਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਪੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਮਾਸਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਰਮੈਰਿਕ ਡਾਲ ਕੇ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਹਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਓਪਨ ਪੋਰਸ ਆਈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਕੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਤਲਬ ਖੀਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੋਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੇ ਖਾਸ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੈਟ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਲੱਗੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਫ ਵੀ ਆਰ 30 ਵੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ 25 ਵੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ 20, 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਸਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ? हाँ, बस मैं यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा प्लेंटी ख्याल रखो तुसी अपना, और मैं चाहूँगी कि पानी खूब पियो और क्लिनजिंग करो और सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करो। मर्दां ते औरतां दोनों वास्ते बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माशाल्लाह मैं समझ रही हाँ कि पंजाब विच जिस तरह खुराक बहुत अच्छी है, उस तरह धूल मिट्टी भी बहुत है, ते क्लिनजिंग नाल असी इहनूं मिनिमाइज कर सकने हाँ। और उस तो भी अच्छी गल है कि अपने जिस्म दे उत्ते, अपने चेहरे दे उत्ते स्ट्रेस ना लवो बहुत ज़्यादा, हमेशा खुश रहो। ताड़ी प्री मैच्योर एजिंग दी लाइनां जिहड़े चेहरे दे उत्ते साडे मत्थे दे उत्ते आ जांदियां ने ना, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਏਜਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਫਾਕਤ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੌਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 80-90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੰਪਲ ਹੋ, तो फिर एक डायलॉग तो तुहानू बहुत अच्छी तरह याद होएगा, मैं केला खाऊंगा और अकेला खाऊंगा। बिल्कुल सही पहचानिया, गल हो रही है ड्रामे ऐनक वाले जिन दी, जिहदियां धुम्मां अज भी बहुत ज़्यादा मौजूद ने, जो कि दिलों विच बड़ी तरह अपना घर बना चुके हैं। अज साडे नवे मेहमान जिहड़े हुण मौजूद ने स्टूडियो विच, उन्हां दा ताल्लुक उस ड्रामे नाल है, बल्कि उन्हां दा किरदार अज भी सारिਆਂ ਨੂੰ याद है। गल हो रही है चार्ली मामू दी। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਦ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम जी असद भंडारा ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 5ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ 93 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 93। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਜਾਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਦਾਂ ਬਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਯਾਦਾਂ ਬਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਭੰਡਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਰੀਕਲ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਤਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਦ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਮਿਰੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਦਾ ਟੈਗ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨਫ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ? ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ।
ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੋ? ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮਾਜਿਦ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਸਨ 50-50, ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ, ਮੇਕਅਪ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਲਾਈਟਮੈਨ, ਕੇਬਲਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ 100 ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਇਜ਼ਤ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਮਰਾ ਫੀਅਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਫਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਫੀਜ਼ ਭਾਈ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਕਅਪ में जाओ, ਮੁੱਛ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ, तो ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੈਕ ਚੇਅਰ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਲਸ, ਹੈਟ ਲਿਆਓ ਵੀ, ਸਟਿਕ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਹੋਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਜਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਮਾਰਚ, 6 ਸਪਟੈਂਬਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਾਨਿਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੋ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕੇਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਦਾ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਲ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਹਸਾਨਾ? ਹਾਂ, ਕਾਮਿਕ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਸਹੀ। ਜਾਦੂਗਰ ਸਨ, ਚੁੜੇਲਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ 5-6 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕੋ ਵਕਤ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਚਾਰਲੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੱਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਲਾ ਮੈਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ, ਕੇਲਾ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੁੱਛ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੇਲਾ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਕੇਲਾ ਵਾਕਈ ਚਾਹ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ, ਬੜੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਕੋਈ 2 ਰੇਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ
ਉਹ ਕੇਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੇਲੇ ਛੇਲੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਫਾਕਤ ਅਲੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਰਲੀ ਮਾਮੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਦ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੌਬੀ ਮੇਰਾ ਸਨੂਕਰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਬਲ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ। ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ, ਨੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਨੀ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਚਮਿਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਚੂँकि ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਪਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-6 ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਤਬਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੈਚ ਹੋਈ ਹੋਏ? ਸਾਰੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5-7 ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹਸੀਬ ਪਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਨਾ ਲਾਹੌਰੀ ਜ਼ਕੂਟਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕੈਸਰ ਹੈ, ਹਫੀਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਅਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ?
ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਮੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਜੀ 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 ਘਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਸਟ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੇਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਦ ਸਾਰਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਗਲਤ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ। ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਔਨ ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਜੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ? ਉਹ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਡਰਾਈ ਰਿਹਰਸਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮੂ ਬਾਬਾ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਉਤਾਰਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਕ ਸੁਣਾਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਂਟ ਪਈ ਕਿ ਅਭੀ ਤੋਂ ਭਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮਨੇ ਆਗੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਲੇਕਿਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ। ਸਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਬਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਜੀ, ਜੀ 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 ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ 20 ਟੇਕਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਅੱਧਾ ਮਿਰਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੀ ਸੈਲਫ ਮਿਰਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਪਈ, ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਨਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਦੇ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਦੋਬਦੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਲ ਬਤੌੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਮੂਨ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਲਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਣੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾਪ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ,
ਸਹੀ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਦ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।